Okay, class 7. So in the previous video we discussed many points on lines and angles, and some of the points that we discussed earlier was it was on line, rays and line segment. We also talk about the complementary angles and supplementary angles, and also adjacent angles. Okay, so this was the topics. So if you haven't watched that video, then go to YouTube and do watch that video. Okay, and then with continuation of the same chapter, that is chapter name lines and angles, there are some more few points that is left out. So in this video I'll be continuing that topic. Okay, so today's topic for this video is the topic number 1 is transversal line. Okay, so transversal line, so I'm writing here on a board where you can see transversal. So this transversal topic is given in page number 104. Okay, so 104 माथि मलाई दिएको छ transversal भनेर, and some few diagrams or related diagrams are also given there. So page number 104 को मुनिपट्टि at the bottom of the page you can see transversal is written there. So basically transversal के हो भन्दाखेरि चाहिँ transversal is also a line. Okay, so we can a line that intersect two or more lines at distinct point is called transversal. Okay, so यहाँ तिमीहरुको we are just discussing this transversal with the help of a line. Okay, transversal itself is a line, but here we will choose two line. Okay, so we can give a name for this two line also. So you can call it as line L and M. Okay, this example is given in page number 105 मा दिएकै छ. So let us take this two line, दुईटा लाइन छ. अब यो तिमीहरुको दुईटा लाइन लाई हामीले it can be a parallel, L र M parallel हुन सक्छ. So if they are parallel, L र M parallel भनेको two line having equal distance है. जस्तै अब तिमीहरुको ट्रेनको लिकहरुको parallel lines को तिमीलाई example देख्नु पर्यो भने two lines are called parallel when they have two equal distance. Okay, so you can see here I am showing you these two lines. It's given there in the book also. Okay, so these two lines L र M लाई हामीले sometimes parallel छ भने यसरी गर्छ. This is how we write L is parallel to M छ भने. Okay, so parallel भनेको चाहिँ one line र अर्को line बीचमा equal distance from every distinct point बाट equal distance छ भने त्यसलाई हामीले parallel छ. Sometimes it may not be parallel छैन भने के हुन्छ, it may look like this. Okay, so यो चाहिँ parallel छैन भन्छ. So L and M are not parallel to each other. So दुईटा लाइन दुईटा केसमा बस्छ. यदि तिमीहरुको it may be a parallel or it may not be parallel. Okay, यो तिमीहरुको किताबमा दिएको छ पेज नम्बर 105 मा. यो जसमा तिमीहरुको two lines are not parallel मा दिएको छ ल. So I'll just draw that in a similar manner like what it is given there in your book. So see, यस्तै दिएको छ हैन. So यो L भयो, यो P लाइन P भयो. एउटा लाइनको नाम चाहिँ P भनेर दिएको छ हामीले किताबमा दिएको छ. यो चाहिँ P हो भनेर, र एउटा चाहिँ L र अर्को चाहिँ M भनेर दिएको छ ल. So यहाँ तिमीहरुको के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा केस भयो जहाँ चाहिँ we are using तीनवटा लाइन, we are using three lines L, M र P, र three line को arrangement यस्तो प्रकारले राखिदिएको छ so that यो एउटा जुन चाहिँ लाइन छ P लाइनले चाहिँ लाइन L र लाइन M मा चाहिँ intersect गरेको छ. That means touch भएर गएको छ.
इन्टरसेक्ट गर्छ। दिस आर द पोइन्ट्स, इन्टरसेक्सन पोइन्ट भन्छ यसलाई चाहिँ ल। सो यो इन्टरसेक्सन हुँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर फर्म्स एन एङ्गल 1 2 3 4। सो वी क्यान से 1 2 3 4 देन 5 6 7 8। सो टोटल यहाँनिर कतिवटा एङ्गल फर्म भयो भने वी क्यान से एङ्गल 1 एङ्गल 2 एङ्गल 3 एङ्गल 4 एङ्गल 5 एङ्गल 6 एङ्गल 7 एङ्गल 8 आठवटा त्यहाँ एङ्गल भयो। ओके, this is how the transversal line looks like. So line P लाई चाहिँ हामीले ट्रान्सभर्सल भनेर भनिन्छ। सो यहाँ तिमीहरूको के तलपट्टि नक्सा देखाइदिएको छ एङ्गल मेड बाई द ट्रान्सभर्सल। सो वेन एभर यु युज ट्रान्सभर्सल लाइन देयर फर्म्स एन एङ्गल र टोटल एङ्गल तिमीहरूको यहाँ 8 वटा बनिन्छ र किताबमा पनि तिमीहरूलाई दिएको छ, तलपट्टि दिएको छ हेर पेज नम्बर 105 मै तलपट्टि दिएको छ। यसको एक्जाम्पल पनि दिएको छ 1 2 3 4 5 जम्मा ओभरअल 8 वटा एङ्गल फर्म भएको छ। देन यु कम टु ओके, सो यो सकेर तिमीहरूको यहाँनिर फिगर नम्बर 5.2 मा पनि तिमीहरूको एउटा फर्म गरेको छ ल। यहाँ पनि तिमीहरूको एल र एम लाइन चलाएको छ र पी चलाएको छ। ओके, यो केसमा चाहिँ तिमीहरूको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो केसमा चाहिँ तिमीहरूको इन फिगर नम्बर 5.23 मा चाहिँ के भनेको छ द लाइन पी इज नट अ ट्रान्सभर्सल। यहाँनिर 3 वटा लाइन त चलायो नि त होइन। यहाँ एउटा लाइन यो भयो एल भयो, एउटा पी भयो यसरी, अनि अर्को लाइन एम भयो होइन। सो यो भयो एम, यो एल र पी। सो यो गरेको छ, तर यो हामीले यो लाइनलाई पी लाई हामीले ट्रान्सभर्सल मान्दैनौँ। यो केसमा 3 वटा लाइन छ तर पनि पी लाई हामीले ट्रान्सभर्सल मान्दैनौँ। किन भन्दाखेरि अल्दो इट गट 2 लाइन एल एन्ड एम क्यान बी से वाइ इट इज नट अ ट्रान्सभर्सल। सो बिकज अब ट्रान्सभर्सलको लागि तिमीहरूको बेसिकली वाइ वी युज ट्रान्सभर्सल भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सभर्सलमा तिमीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन चाहिँ ट्रान्सभर्सल लाइन छ त्यसले चाहिँ अर्को जुन चाहिँ के भन्छ दुईटा लाइन छ लाइन एल र एम लाई चाहिँ के भन्छ इन्टरसेक्ट गरेको हुनुपर्छ एट 2 डिफ्रेन्ट पोइन्टमा। यो एउटा पोइन्ट भयो, यसलाई हामीले एम भनेर यो पोइन्टलाई लाइन के भन्नु एक्स भनिदिउँ। ओके, सो यो पोइन्ट भयो एक्स अनि यो पोइन्ट भयो वाइ। सो वी हेभ 2 पोइन्ट, यो पोइन्ट जसलाई भन्दैछ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेर भन्दैछ। तर यहाँ चाहिँ तिमीहरूको त्यस्तो भएन नि त। यहाँ चाहिँ तिमीहरूको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ लाइन पी लाई हामीले ट्रान्सभर्सल किन मानेनौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो 3 वटा पोइन्ट एउटै जग्गामा बसेको छ। यो त कमन पोइन्ट भयो फर अल द 3 गिभन लाइन। ओके, सो यहाँ एउटै पोइन्टमा सबैजना बसेको छ नि त। सो यहाँनिर बस्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ दुईटा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन दुईटा पोइन्ट पाएन नि त। ओके, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तिमीहरूले यो लाइन पी लाई ट्रान्सभर्सल मान्नु मिल्दैन। ओके, एउटा कन्सेप्ट त्योबाट पनि भयो। अनि नेक्स्ट कन्सेप्ट तिमीले के बुझ्दा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सभर्सल लाइन जब कोर्दा 8 वटा लाइन एङ्गल पाउँछ, वेरेस यहाँ गऱ्यो भने 1 2 3 4 5 6 7 वटा कतिवटा 1 2 3 4 5 6। सो 6 वटा मात्रै छ नि त। सो दुईटा एब्सेन्स भयो एङ्गल। सो त्यो पनि भयो एउटा कारण, त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई ट्रान्सभर्सल मान्नु सक्दैन। सो नेक्स्ट यु कम टु दिस टेबल 5.24 को तलपट्टिको टेबलमा आउ त। सो यो टेबलमा तिमीलाई के भनेको छ हेर ल। सो आइम जस्ट शोइङ यु ओके, आई होप यु अल क्यान सी दिस बुक। ओके, तिमीले पनि तिमीहरूको किताबबाटै हेर ल। सो हियर यहाँ पेज नम्बर 105 मा तिमीलाई यहाँ टेबल दिएको छ एन्ड स्पेशल नेम्स आर गिभन है फर द्याट गिभन 8 एङ्गल्स। ओके, सो दोज 8 एङ्गल्स को लागि चाहिँ तिमीहरूको देयर आर सम स्पेशल टर्म नेम अर टर्म्स आर युज्ड। ओके, सो द फर्स्ट वान इज इन्टिरियर एङ्गल, त्यहाँदेखि एक्सटिरियर एङ्गल, पेयर अफ करस्पोन्डिङ एङ्गल एन्ड पेयर अफ अल्टरनेट एङ्गल, पेयर अफ अल्टरनेट एक्सटिरियर एङ्गल, पेयर अफ अल्टरनेट इन्टेरियर एङ्गल एन्ड पेयर अफ अल्टरनेट इन्टिरियर एक्सटिरियर एङ्गल,
त्यहाँदेखि छ पेयर अफ इन्टिरियर एङ्गल अन द सेम साइड अफ ट्रान्सभर्सल। सो त्यो चाहिँ कुन कुन हो भनेर तिमीलाई यहाँनिर देखाएको छ। सो यसको लागि तिमीले अब बादमा क्वेसन्सहरू पनि गर्नुपर्छ ल। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो तिमीहरूको यो टर्म्सहरू जति पनि छ यो चाहिँ राम्रोसितले बुझिराख। आई जस्ट सो यु अन द बोर्ड अल्सो। यहाँ तिमीहरूको अलिक म ठुलो बनाइदिन्छु ल यो, देन इट क्यान बी you all can understand, you all can understood what I am saying about the transversal. Okay, so I'll just give you a large diagram. Okay, so किताबमै दिएको डायग्राम म बनाइदिन्छु ल। So we have this line L and एउटा छ line M. Okay, and एउटा यो भयो P. Okay, so L, M and P. Okay, so let us have our angle 1 2 3 and 4 भनेर दिएको छ त्यहाँनिर। त्यहाँदेखि तिमीले 1 2 3 4 जहीँ पनि लाउँदा हुन्छ। इट्स नट द्याट 1 मै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यु क्यान पुट 1 2 3 4 गर्दा हुन्छ ल। सो यो बुझ्नु लागि मात्रै हो यो 5 6 8 and 7. ओके, अब यहाँ तिमीले बुझ्नु पर्यो है। अब ल यहाँ ल अब यसलाई कसरी बुझ्छौ भन्दाखेरि चाहिँ नि विच आर करस्पोन्डिङ एङ्गल भन्यो भने नि हेर सेटमा हेऱ्यो भने यहाँ पनि 4टा छ यहाँ पनि 4टा छ, 4वटा 4वटा। ओके, सो यसको जोडी को हो भन्यो भने चाहिँ नम्बर 1 को यो एङ्गलको जोडी को हो भन्यो भने चाहिँ यो हुन्छ। किनभने यो र यो त लुका लाइक हो नि त, दे लुक सिमिलर दो द एङ्गल अलिकति बेसी कम्ती छ बिकज L र M चाहिँ नट इन्टरसेक्ट नट प्यारल हो नि त, दे आर नट प्यारल हो। सो बिकज अफ द्याट यो एङ्गलमा फर्मेसन तिमीहरूको